අයිබෝන් හැමෝටම good morning. හරි. අපි අද තියෙන්නේ 14 වෙනි සම්මන්ත්‍රණය. අද තියෙන්නේ 14 වෙනි සම්මන්ත්‍රණය. හැමෝගෙම print ගන්න. ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි දෙයක් අහන්න තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ chat bar එක use කරන්න. ගන්න paper එක අතට. හරි. මම හිතනවා හැමෝම ඇවිල්ලා ඇති කියලා. බලන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න. Choose the correct article. Choose the correct article. බලන්න තියෙන්නේ a and the කියන එක. මම passage එක කියවන්නම්. I am blank international student from Philippines. I decided that if I want to improve my English skills, I should study English in blank English speaking country. I decided that I would like to study in Australia. Before too long, I was an blank aeroplane flying to Australia. I arrived on blank glorious sunny day. I took blank taxi to my accommodation. Blank taxi driver was very friendly and seemed to be blank kind person. He welcomed me to Australia. Blank family I am staying with is very nice. They are blank Australian family. I had 2 days to explore my new city. And then I started this course today. Today is blank special day for me. අපි යමු උත්තර වලට. මම එනවා chat bar එක ළඟට. බලන්න උත්තර දාන්න. I am මොකක්ද එන්නේ? I am මොකක්ද එන්නේ උත්තරේ? දාන්න ඔමාය පේවින්දි. I am end ඔන්නේද? හේතුව මොකද? ඒ එන්න බැරි හේතුවක් තියෙනවා. I am a student කියලා කිව්වොත් හරි I am a student. නමුත් A E I O U වලදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ and කියන කොටස. and කියන කොටස. හරි. දෙවෙනි එක. I decided that if I want to improve my English skills, I should study English in මොකක්ද එන්නේ? English in මොකක්ද එන්නේ? The English in the English speaking country. I decided that I would like to study in Australia. ඊළඟට before too long I was on මොකද්ද? I was on මොකක්ද එන්නේ ජනේෂ? And I was an aeroplane flying to Australia. I arrived on මොකක්ද එන්නේ? I arrived on මොකක්ද එන්නේ? I arrived on මොකක්ද එන්නේ? I arrived on the glorious sunny day. I took මොකක්ද එන්නේ? A taxi to my accommodation. A taxi driver was very friendly and seemed to be a kind person. කාරුණික මනුස්සයෙක් නේද? A kind person. He welcomed me to Australia. A family I am staying with is very nice. There are මොකක්ද එන්නේ? An Australian family.
I had 2 days to explore my new city. And then I started this course today. Today is a special day for me. Today is a special day for me. Hi. Number 2. Paper එක නැති අයට මට කරන්න දෙයක් නැහැ. Number 2. Select and write. Select and write. ඕගොල්ලෝ දාන්න chat bar එකේ උත්තර. පළවෙනි එක planet. P L A N E T. Planet කියන්නේ blank එකේ ඉන්නේ A. Planet. Number 2, famous. Famous. F A M O U S. Famous. Blank එක තියෙන්නේ O. Number 3, coconut. Coconut. C O C O N U T. Blank එක තියෙන්නේ U. ඊළඟ beautiful. B E A U T I F U L. Blank එක තියෙන්නේ E. ඊළඟ picture. Picture. P I C T U R E. Picture. Blank එක තියෙන්නේ I. ඊළඟ country. Country. C O U N T R Y. Country. Blank එක තියෙන්නේ R. ඊළඟ province. P R O V I N C E. Blank එක තියෙන්නේ O. ඊළඟ tomorrow. Blank එක තියෙන්නේ O. National. 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 Blank එක තියෙන්නේ I. ඊළඟ animals. ANIMALS. Blank එක තියෙන්නේ A. එතෙන් මම හිතන්නේ ලකුණු 10යි නේ. පළවෙනි එකට ලකුණු 10යි, දෙවෙනි එකට 10යි. අපි දැන් ලකුණු 20ක් අරගෙන ඉන්නේ. පළවෙනි එක planet. පළවෙනි එක planet P L A N E T. මම එනවා ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තර බලන්න. දෙවෙනි එක famous F A M O U S. famous. Number 3, coconut. famous කියලා කියන්නේ මොකද? ප්‍රසිද්ධයි. C O C O N U T. coconut කියලා කියේ පොල්. beautiful. B E A U T I F U L. beautiful කියලා කියේ ලස්සනයි. picture කියලා කියේ පින්තූරය. P I C T U R E. picture. ඊළඟ country. country කියලා කියේ රට. C O U N T R Y. country. ඊළඟ province. ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි province නේද and district ලකුණු කරුවා. province කියලා කිව්වේ පළාත. P R O V I N C E. province. ඊළඟ tomorrow. tomorrow. T O M O R O W. T O M O R O W. tomorrow. tomorrow කියලා කිව්වේ හෙට. ඊළඟ national. 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 national කියලා කිව්වේ ජාතික. ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි national tree කතා කරුවා, national bird කතා කරුවා නේද? එතකොට මතක ඇති. ඊළඟ animals. 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 animals කියලා කිව්වේ සත්තුන්ට. බලන්න අද උස්සන්න මෙතනින් ලකුණු 10න් 10ම ගත්ත අය. ගොඩක් අය හොඳයි. බලන්න අත උස්සන්න ලකුණු 10න් 10 විතරක් ගත්තු අය. කැමරා එක ඕෆ් කරගෙන අත උස්සන්න එපා, මට පේන්නේ නැහැ. සමහරුන්ගේ බෙල්ල විතරක් පේනවා, සමහරුන්ගේ ඇඟිලි විතරක් පේනවා. හරි. මයික් ඔන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕගලන්ට උත්තර දාන්න පුළුවන්. ඕගලගේ මයික් ඔන් කරපු ගමන් ගෙවල් වල තියෙන ඔක්කොම ශබ්ද ටික ඇහෙන්න ගන්නවා. ඕගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙන දේවල් මේකෙදි අහන්න පුළුවන්. මම chat bar එක ළඟ ඉන්නේ පුතේ, මට ඕගලගේ උත්තර පේනවා. ඔමය 10න් 10යි, සෙනදි තිනාරා 10න් 10යි. very good. හරි. අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. අත් දෙක පාත් දාන්න. හරි.
අපි යනවා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. අද has have පාඩම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. දැන් මම පොතත් ලං කරගන්න. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේත් ඔයගොල්ලෝ chat bar එක use කරන්න. දැම්ම දාන්න එපා ඉන්න. දැම්ම දාන්න එපා. Don't fill in the blanks with the right word. Fill in the blanks with the right word. Number 3. Don't forget to turn to turn off. Never turn off the stove before you go to bed. Turn off. Off කියලා blank එකට ලියලා තිබුණා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තරය හරි. Turn off. Number 2. He fell down when he was getting මොකද්ද? Getting මොකක්ද එන්නේ උත්තරේ? මොකක්ද එන්නේ? Getting මොකක්ද එන්නේ? Getting up නේද? Getting up. Getting up. Number 3. Switch මොකක්ද එන්නේ? Switch මොකක්ද එන්නේ? Switch blank the lamp electricity costs a lot. Switch මොකක්ද එන්නේ? Switch off. Switch off. His brother turned out last night. They thought he was in France. Turn out. May I ask you know how came across my pencil? එතන ලකුණු 5යි. එතන ලකුණු 5යි. පේපර් පුතා කලින් ගන්න ඕනේ. පේපර් එක දැන් ගන්න බෑනේ. පේපර් එක කලින් ගෙවලා ගන්න ඕනේ. හරි. read and match. කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ ආන්සර් ටික දැම්මේ බලන්න. මම මෙතන ලියලා මැච් කරලා පෙන්නන්නම්. Religious. 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 ඊළඟ මේ පැත්තෙන් තියෙනවා free. ඊළඟ solar කියලා තියෙනවා. ඊළඟ prime. ඊළඟ Olympic. ඊළඟ cricket. හරිම ලේසි. මේ පැත්ත තියෙනවා education. ඊළඟ minister. match. leader. system. games. අපි මැච් කරමු බලන්න. මොකක්ද එන්නේ? religious. religious leader. ආගමික නායකයෙක්. ඊළඟ free නොමිලේ අධ්‍යාපනය නේ. free education නේද? free education. ඊළඟ solar system.
games, cricket match. මේ විදිහට තිබ්බොත් ලකුණු 5යි. ලකුණු 5යි. කාටද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ දිනුදිට නේ? දිනුදි. Senudi, leader, education. Amaya pahen pahai, very good. Religious leader, free education, solar system, prime minister, Olympic games, cricket match. අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නට. හරි ඊළඟ එක. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. Write in similar word. Write in similar word. ඕගොල්ලන්ට සමාන වචන ලියන්න දීලා තියෙන්නේ 5. සමාන වචන ලියන්න දීලා තියෙන්නේ big. ඊළඟ center. ඊළඟ difficult. ඊළඟ idea. sad. Good. Quick. Present. Last, ඊළඟ connect. Last, ඊළඟ connect. කොහොමද එන්නේ? Big, big කියලා කිව්වම large. ඊළඟ center කියලා කිව්වම middle, middle. Difficult, difficult කියලා කියන්නේ අමාරුයි. hard. Idea, idea කියලා කියන්නේ අදහසට. idea මොකක්ද එන්නේ? idea මොකක්ද එන්නේ? thought, thought. T H
OUGHT thought. ඊළඟ sad කියලා කියන්නේ දුකින් unhappy නේ unhappy කියලා කියන්නේ අසතුටේ. good කියලා කියන්නේ fine හොඳයි හොඳයි. quick කියලා කියන්නේ ඉක්මනින් fast. ඊළඟ present කියලා කියන්නේ tag. last final. connect කියලා කියන්නේ join. වැරදි big කියන එකට large තව වචන එන්න පුළුවන්. තව large කියන එකට තව වචන එන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට similar word opposite word උගන්ලා තියෙන්නේ. big large center කියලා කියන්නේ මැද. එතකොට middle difficult කියලා කියන්නේ අමාරුයි. hard කියලා කියන්නේ අමාරුයි. idea කියලා කියන්නේ අදහසක්. thought කියලා කියන්නේ අදහස. sad කියලා කියන්නේ දුකයි. unhappy කියන එක හරිය. නමුත් happiness කියන එක එන්න බෑ. ඊළඟ good කියලා කියන්නේ fine නේද? I am a good කියලා කිව්වොත් මම ගොඩක් හොඳයි. I am fine කියලා කිව්වොත් ඒත් මම හොඳයි. quick කියලා කියන්නේ quick කියලා කියන්නේ ඉක්මනින්. ඒතර fast කියලා කියන්නේ ඉක්මනින්. present කියලා කියන්නේ I want to gift නේද? gift එකක් කියලා කියන්නේ present එකක් කියලා කියන්නේ tag. last කියලා කියන්නේ අවසානය. final කියලා කියන්නේ අවසාන. අපි connect වෙනවා නේද? අපි මේ class එකට connect වෙනවා. connect වෙනවා කියලා කියන්නේ join. ඉවරයි teacher very good. number 5 හරි එතකොට නේ. අපි යමු number 6.
මොන පොතේද ලියන්න ඕනේ කියන්නේ අපි කරන්නේ පේපර් එකක්නේ. එතකොට පොතක ලියන්න කියලා කියන්න බෑ. A4 එක වගේ තමයි ලියන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට යනවා read the advertisement and answer the question. ඕගලන්ට තියෙනවා notice එකක්. කියවන්න වාසනා bookshop. වාසනා bookshop. වාසනා bookshop 20th and 21st August at the public library from 9 a.m. to 6 p.m. From 9 a.m. to 6 p.m. Discount up to 50%. Visit us and buy book. අපෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි What is the name of book fair? What is the name of book fair? මොකක්ද මේකේ නම කියලා අහලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේනවා වාසනා book fair. වාසනා book fair. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ආන්සර් එක එන්න ඕනේ වාසනා book fair. වාසනා book fair. Answer එක එන්න ඕනේ වාසනා book fair. When is the book fair? When is the book fair? කවද්ද තියෙන්නේ කියලා අහන්නේ when කියලා කියන්නේ කවද්ද තියෙන්නේ 20th and 21st නේද 20th and 21st 21st 21යි August කියලා දාගන්න ඊළඟ at what time does it start? At what time? මේ තියෙන්නේ from 9 a.m. to 6 p.m. At what time? නේද 9 a.m. 9 a.m. නමයට තියෙන්නේ where is it? Where is it? Where is it? Where is it? කොහෙද තියෙන්නේ? Where is it? At the public library. නේද? Public library. ඊළඟට how much is the discount? How much? කීයක්ද දෙන discount එක? 50%. මේ answers ටික දාලා තිබුණා නම් ඕගොල්ලන්ගේ හරි. වාසනා bookshop, වාසනා book fair, 9 a.m. Janisha 50%. Very good Janisha. හරි. අපි යනවා 7 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ my village ගැන. අපි ඒක ඉතුරු කරලා අපි ඒක අවසානට කතා කරන්න තියලා අපි යනවා 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. Write in opposite word. විරුද්ධ වචන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. විරුද්ධ වචන. අපි දැන් similar word කතා කරුවා. ඔන්න opposite word වලට යන්න හදන්නේ. About, by, called, happy, in, inside, light, safe, all, come.
මම එනවා ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තර ටික බලන්න. බලමු. about මොකක්ද එන්නේ? මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ ලිව්වේ? about කියන එකට සිතුම් සස්වාන් ඉන්නවා, පූජානි ඉන්නවා, විසුල, සයුරි, සෙනුදි, below. Very good. below. යශ්මි දිනෙල්කා below. හරි. ඊළඟට buy. buy කියලා කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. මොකක්ද එන්නේ? buy කියලා කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. sell. Very good. මිලදී ගන්නවා විරුද්ධ පැත්ත මොකද්ද? විකුණනවා. නේද? buy කියලා කිව්වොත් sell. ඊළඟට call. call මොකක්ද එන්නේ? hot. hot. ඊළඟට happy. happy වලින් පස්සේ මොකක්ද එන්නේ? sad. sad. ඊළඟට in. in. out. inside. inside. outside. ඊළඟට light. light. dark. safe. safe කියලා කියන්නේ ආරක්ෂාව. ඊළඟට පරිස්සම. dangerous කියලා dangerous නේද? ඊළඟට old. old. old කියලා කියන්නේ වයසයි මහලුයි නේද? young. ඊළඟට come go. හරි. very good. above, below, buy, sell, cold, hot, happy, sad, in, out, inside, outside, light, dark, safe, dangerous, all, above, below, buy, sell, cold, hot, happy, sad, in, out, inside, outside, light, dark, safe, dangerous, old, young, come, go. unsafe කියලා එන්නේ නැහැ. ඒක වැරදි. new බැරිද? මොකේද new එන්නේ? පුළුවන්. පුළුවන්. හරි. අපි යමු 9 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 9ක් තියලා අපි යමු 10 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 10 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. රීඅරේන්ජ් කරන්න තියෙන්නේ පූජානි ඉන්නවා, යශ්මි දිනෙල්කා, මහිම, ඕකිත් දෙවංක, දිනුදි, පියුමි සංසලා, HKMA දිනෝෂ්, ශහාන් මිහිරංග, තීක්ෂණ ගංගසර, ශනලි ජනන්‍ය, මහිමා, නිකොල, ඕවින්දි, තින්දු, සිතුම් සස්වාන්, විසුල, සයුරි, සනුදි තිනාරා, සෙනුදි තිනාරා නේ? සෙනුදි තිනාරා, ජනීෂ, උමායා පේවින්දි, සඳරු, චෙමාල්,
YBR කවුද මේ YBR රන් පොකුණද අපේ හරි අපි යනවා rearrange the sentence rearrange කියලා කියන්නේ වචන කිහිපයක් දුන්නහම වාක්‍යයක් විදිහට නැවත සකසන එකට වාක්‍යයක් විදිහට නැවත සකසන එකට වාක්‍යයක් විදිහට නැවත සකසන එකට බලන්න පළවෙනි එක helping me you for thank කොහමද එන්නේ thank you for helping me neda thank you for helping me thank you for helping me thank you for helping me ඊළඟට number 2 number 3 number 2 තියන්නේ night was cold last it was cold last night it was cold last night number 3 my gardening mother loves කොහොමද එන්නේ my mother loves gardening number 4 is an animal lover nimal කොහොමද එන්නේ nimal is an animal lover nimal is an animal lover කියලා කියන්නේ සත්තුන්ට ආදරය කරන කෙනෙක්ට අපි කියන්නේ animal lover high jump very he can කොහොමද එන්නේ he can jump very high ඊළඟ number 6 Den lives tiger in කොහොමද එන්නේ tiger lives in den number 7 work I need to මොකද්ද I need to work මට වැඩ කරන්න අවශ්‍යයි I need to work බලන්න ඔය ටික ඉතුරු ටික දාන්න පළවෙනි එකට එන්නේ thank you for helping me number 2 it was cold last night number 3 my mother loves gardening number 4 Nimal is an animal lover ඊළඟ එක he can jump very high tiger lives in den I need to work මම එනවා ඕගොල්ලන්ගේ උත්තර බලන්න thank you helping for me thank you for helping me තමයි හරියටම එන්නේ වාක්‍යය it was cold last night my mother loves gardening Nimal is an animal lover he can jump very high tiger lives in den I need to work ඔය විදිහට තමයි එන්නේ ඊළඟ වාක්‍යය තියෙන්නේ 8 Hey
To the dentist I really going. කොහමද එන්නේ? ටීචර් යට පේන්නේ නැහැ. පේනවනේ. බෝඩ් එක පේනවා. චෙමාල් පළවිටි වල බෝඩ් එක පේනවනම් අත උස්සන්න චෙමාල්. චෙමාල්ට බෝඩ් එක පේනවද හොඳට? ආනේ. ජනීෂ බෝඩ් එක පේනවද බලන්න හොඳට? බෝඩ් එක හොඳට පේනවනම් අත උස්සන්න පේනවා. හරි. සයුරිට බෝඩ් එක හොඳට පේනවනම් අත උස්සන්න තරිෂි පේනවා. හරි. හරි පුතා හරි. thank you. හරි. very good. number 8. කොහොමද අපි number 8 යන්නේ? කොහොමද යන්නේ? I really hate to go in the dentist. නේද? I really මේ හත මකනවා මම. හරි. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න නම් ඕන වෙන්නේ නැහැ නේ. ඔයගොල්ලෝ ලියලානේ තියෙන පේපර් එක හරි වැරදි බලන්න විතරනේ තියෙන්නේ. I really hate to going to dentist. අට මොකද්ද තියෙන්නේ? Cooking enjoy do you? කොහමද එන්නේ? Do you enjoy cooking? Do you enjoy cooking? Do you enjoy cooking? නමය මොකක්ද තියෙන්නේ? අට මැඩ. අට do you enjoy cooking? 10. Interested in what you are. කොහමද එන්නේ? What are you in? What are you in interested? Interested තියෙන්නේ. What are you interested ne? Interested. මම එනවා ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තර ළඟට. Do you enjoy cooking? Yes. Do you enjoy cooking? හරි. දනේෂ හරි. Do you enjoy cooking? මම නැවත සැරයක් ඕගොල්ලන්ට answers ටික කියාගෙන යන්නම්. මිස්ුණ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අට මැඩම් කියලා ගහලා තියෙනවා. හරි. Number 1, thank you for helping me. Thank you for helping me. Number 2, it was cold last night. 10න් 7යි ඕකිත. මොකද්ද පුතා වැරදුනේ? කීයද ඕකිත වැරදුනේ? What are you in interested? හරි, very good. 4 වැරදිලා තියෙන්නේ නේ. Animal is an animal lover. අපරාධනේ යන්නේ. අපරාධය මේ කවුද? කාටද වැරදුනා කිව්වේ?
අපරාධේ 10න් 8යි. හොඳයි. ඔමාය 10න් 7යි. හරි. Thank you for helping me. Number 2, it was cold last night. Number 3, my mother loves gardening. My mother loves gardening. ඒක කියන්නේ එයා ගොඩාක් ආදරය කරනවා මොකද්ද මේ ගෙවතු අලංකාරය නේද? Gardening. Number 4, Nimal is an animal lover. Nimal කියලා කියන්නේ සතුන්ට ආදරය කරන කෙනෙක්. He can jump very high. 10 9 8 වැරදි. කාලුෂිගේ නේද? හරි පුතා. ඊළඟට tiger lives in den. ඕගොල්ලන්ට මම බදාදා පන්තියේදී කියලා දුන්නා සත්තු සහ සත්තුන්ගේ වාසස්ථාන ගැන. එතකොට ආවා tiger කොහෙද ඉන්නේ කියන එක නේ. tiger ජීවත් වෙන්නේ ගුහාවේ. ලයිනුත් එහෙමයි නේද? එතකොට අපි කිව්වා ඒකට den කියලා. Tiger lives in den. Den කියලා කිව්වේ ගුහාව. ඊළඟට I need to work. Number 7, I need to work. Number 8, I really hate to go in the dentist. Dentist කියලා කියන්නේ කවුද? කවුද dentist කියලා කියන්නේ? දත් බලන ડોක්ටර් නේද? හරි. Number 9, do you enjoy cooking? නෑ මැඩම් මගේ එකයි වැරදි 10න් 9යි 8 වැරදි හරි 10න් 9යි 8 වැරදි හරි පුතේ තරුෂි හරි මම ඒක තමයි බැලුවේ තරුෂි මොකද තුනක් වරද්දාගත්තේ කියලා මිස් ක්ලාස් ඉවර වෙන්නේ කීයටද කීය වෙනකන් තියෙනවද පුතා පැය දෙකයිනේ තියෙන්නේ 10ට තමයි ඉවර වෙන්නේ ඊළඟට what are you in interested 10 what are you in interested හරි ඊළඟට අපි යන් අර මුලට my best friend තිබ්බේ my village my village අපි යමු ප්‍රශ්න අංක 7ට my village මම ඕගොල්ලන් ළඟට එනවා දැන් ඕගොල්ලන්ගෙන් අහන්න. ඕගොල්ලන්ගෙන් අහන්න මම ඔයාලා ළඟට එනවා. අපි යමු එක එකනා ළඟට නේද? ඉස්සෙල්ලාම ඉන්නේ ජනීෂ්. අපි ජනීෂට මයික් එක දෙනවා ජනීෂ කියන්න මට my village ගැන වාක්‍ය දෙකයි හැමෝම කියන්නේ වාක්‍ය දෙකයි ඕගොල්ලන්ට හොඳයි කියලා හිතෙන හොඳම වාක්‍ය දෙක කියන්න හා ටීචර් ගන්නවනේ කියලා නැහැ ඕගොල්ලෝ කැමතිම වාක්‍ය දෙක කියන්න හරි My village name is Kudawawa. My village is very beautiful. හරි. පුතා අපි මේ දැන් අපිට මට ලකුණු දෙන්න ක්‍රමයක්වත් එපායි නේද? ඔයා ලියලා තියෙන වාක්‍ය ඔක්කොම ටික කියන්න ජනීෂ්. නැත්තම් ලකුණු දෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ නේ මට. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ ලකුණු It 10ක් has green field and trees everywhere. My village has a school and a dispensary. There are small market and shop in my village. People of my village are very friendly. People in my village love to sit together. People eat healthy food and in my village. Atmosphere to my village is very calm. My village is
love my village. very good. මට දැන් පේනවා මම වාක්‍ය එකක් දෙකක් ඕගොල්ලන්ගෙන් ගත්තොත් දැන් උනත් ඕගොල්ලන්ට හදලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි වාක්‍ය 10ම ගත්තොත් ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. මම දැන් මේ බලාගෙන ඉන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එක ළඟට වෙලා කවුද left වෙන්නේ කියලා. මම නම ලියා ගන්නවා කවුද left වෙන්නේ කියලා. ඒ තමයි වැඩ නොකරන ළමයි. ඒ තමයි වැඩ නොකරන ළමයි. ඒ අය මට එපා. අපි යනවා චෙමල් කලවිටිගොඩ. ඕගොල්ලන්ට පේපර් එකක් එවලා ඒක ගන්න කියලා ඉවරලා සම්මන්ත්‍රණයක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තියක් තියන්නේ අපි ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් හදලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒක ලියලා ලෑස්ති වෙන්න බැරි නම් එහෙම ළමයි එපා. චෙමල් කලවිටිගොඩ. පුතා ලිව්වද පේපර් එක? චෙමල්ට මාව ඇහෙනවද? Oh, teacher. කියවන්න පුතාගේ එසේ එක. Teacher මම ලිව්වේ නෑනේ. අද උදේ ගත්තේ. හරි. හරි. තරුෂි ලියපේවා කියවන්න. තරුෂි මොනවද ලියුවේ කියලා බලමු. My village is Malsiripura. It is a small village. There is a temple, a library and a school in the middle of our village. Our village is කොහමද ඇහෙන්නේ නැතුව ගියානේ? මට ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා. නැවත මුල ඉඳලා කියන්න තරුෂි. My village is Malsiripura. It is a small village. There is a temple, a library and a school in the middle of our village. It is a beautiful village. හරි, very good. ඊළඟට අපි යනවා मैडम माइक එක ऑफ කරලා माइक එක ऑफ වෙලා मैडम එනුදි තිනාරා my village my village the name of my village is Dunkannawa. It is a small and beautiful village. Around there is a primary school and middle school in my village. My village also has health center. We village take part in every festival. So I really love to live in this clean village. My village complete my village beautiful and clean. My ඊළඟට කියන්න ඔමායා පේවින්දි. My village is Polonnaruwa. It is in North Central Province. Most of villagers are farmers. There are school, hospital, post office, temple and bank in my village. My village is very beautiful.
It is very management ancient. It has many large lakes. My village has farmland. All Sinhalese, Tamils, and Muslims in my village live in harmony. I love my village. අපි සිංහල කියනට වැඩි පුතේ සිංහලීස් නේද? සිංහලීස් කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. යශ්මිති නෙල්කා. My village is Katuneriya. It is very beautiful village. It is in Puttalam district. There are kind people in my village. There are many schools in my village. හරි. සඳරු. සඳරු කියන්න. Teacher, mango paper එක නැහැ. හේතුව? මොකද්ද හේතුව? Print කරන මාමට කොරෝනා හැදිලා. හරිද? print කරන මාමට නම් කොරෝනා හැදුනා. ඒක ඔයාට හැදුන්නේ නැහැ නේ. ලියා ගන්න එපා කොලේ එකවත්. ඈ සඳරු. ශානලි ජනන්‍ය. ශානලි ජනන්‍ය දුවට මාව ඇහෙනවද? ශානලි ජනන්‍ය ඔය ගමන නෑ නේ ආයතන. හරි. ඊළඟට පූචානි ප්‍රමුදිත. පූචානි පූජානි ලියලා නැද්ද? Teacher, ඔව්. මම අද උදේ print out ගත්තේ teacher මට ලියා ගන්න බැරුව ගියා. ඇයි පුතා මෙච්චර දවසක් ගත්තේ නැත්තේ? teacher අපේ පැත්තේ එක ගෙදරකට කොරෝනා තියෙනවා. ඒක නිසා ගන්න පරක්කු වුණා. තාත්තා අද උදේ ගෙනාවේ. සෙනුදි තිනාරා මම කිව්වා teacher. හරි. සිතුම් සස්වන් My village is Dodanduwa. It is situated at South Southern province. My village is very beautiful. තුනයිද ලිව්වේ? Oh, teacher. සේසන්දි සේසන්දි Oh, teacher. ඔව් කියන්න පුතේ. ටීචර් මට පේපර් එක ගන්න බැරුව ගියා. අද උදේ ගහලා දෙන්නම් කිව්වා. ඒ අයියා මේ අද උදේ ගහලා නැහැ ටීචර්. ඒ අයියා අද උදේ ගහලා නැහැ. එතකොට මේ අයියට තිබ්බේ නැද්ද ලියා ගන්න? ඈ? විසුල Hey teacher. කිව්වද? Oh teacher. කියන්න පුතේ. My village is Katuneriya. It is near the beach. My village has church and temple. My village is beautiful. It is in northwestern province. It has Christian people. There are many plants and trees in it. I love my village. My village people and people are fishermen. My village has coconut trees. මේ කවුද විසුලට ලියන්න උදව් කරුවේ? I'm a teacher.
හරි. දිනුදී සඳහාද කවුද මේ ඉන්නේ? දිනුදී Oh, teacher. දිනුදී සඳහාද නම? හරි. දිනුදී කියන්නේ My village is the land. My village is center for me. හරි දිනුදී මතක කරන්න පුතේ. ඔයාලගේ ශබ්දයක් ඇහෙනවා. මට පැහැදිලි නෑ ඒක. මහිම කො මහිම මහිම නෑ. MK වර්ෂා නෑ. දැන් අද කට්ටිය දැස් වෙලා හිටියේ. හරි. දීවේ නැතුණාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ලකුණු 10න් 10 ටීචර්ට පේන්නෙත් නෑ. අපි ලකුණු 10න් 10 දාගමු. මේ ඒ වෙලාවට කියන්න කියලා කිව්වත් වාක්‍ය දෙකක් ඉතින් මොකක් හරි කියන්න පුළුවන් නේද? My village name is හිතමුකෝ Candy. My village is very beautiful. වාක්‍ය දෙකයි. හරි. නේද? එහෙම තමයි හිතන් හිටියේ නේද? පොරු ටික අහු වුණා හැබැයි. ඊළඟට හිමාංශි. හිමාංශි කියන්නේ වාගේ වාක්‍ය 10. තුනයි teacher ලිව්වේ. හේතුව මම my village දැන් තමයි කියලා කියන්නේ. හිමාංශියි තුනක් ලිව්වේ. මම my village essay එක දීලා තිබුණානේ. ඒ ටික හරි ලියන්න තිබුණානේ. උදේ නේද ලිව්වේ? Oh, teacher. හරි. තරුෂි කිව්වා. ඒතකොට සිතුම් සස්වානු තුනක් විතර තමයි ලියලා තිබුණේ. එතකොට චෙමාල් ලියලා නැහැ. අයුරි කියන්නද teacher? ඉන්න මම එනවා. කෝස් අයුරි කොතනද ඉන්නේ මට හොයා ගන්න බෑනේ. teacher ෆෝන් කරන්න බෑ teacher. හරි. ලැප් එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා. teacher my village is Sabarana. It is very beautiful village. There are many rivers and animals. There are many people live in my village. There is a temple and a library and a school in the middle of our village. Our nearest town is Mandaria. I love my village. හරි. පුතේ මේකට power cut හදිස්සියේ හරි cut වුණොත් එහෙම නැවත ඕගලන්ට link එක දාලා මම ගන්නවා. අපි කරන්න පුළුවන් තරමක් අපි කරමු. ඒ කියන්නේ මට මේ අපිටත් කරන්න එක නෑ ටීචර්. ඒක තමයි. සමහරවිට ලංකාවටම යන්න ඇත්තේ. හැබැයි ක්ලාස් එක නතර කරන්නේ අපි පුළුවන් තරමක් කරමු. කරන්ට් එක එයි. වැඩි වෙලාවක් යන එකක් නැහැ. හදිස්සියේ හරි cut වුණොත් line එක ආපහු මම link එක දාලා ඕගලන්ව ගන්නවා. හරි. එතකන් අපි කරමු. මට බෝඩ් එක පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. ලියන්න විදිහක් නැහැ. ආවනේ කරන්න. teacher ඔව්. මම ටිකක් ලිව්වා ඒ ටික කියන්නද? දැක්කා නේද චෙමාල්? ගොඩාක් දක්ෂයි චෙමාල් කියලා කියන්නේ ගොඩාක් මේ අවංකයි. චෙමාලුත් එහෙමයි. හරි පුතා කියන්නේ. My village is Saturwala. It is situated in Kurunegala district. My village is very beautiful and there are nice paddy fields. My village has a primary school, post office and temple. There are 40 families lives in my village. They all are Sinhala people. I love my village and I wish my village develop day by day. very good. හරිම ලස්සනයි චෙමාල්. චෙමාල්ට කවුද උදව් කරුවේ? අම්මා චුට්ටක් උදව් කරා. very good. හරිම ලස්සනයි. මට දැන් සමහරු කතා කරනවා ඇහෙනවා. My village is
පොඩ්ඩක් ඉන්න. සමහරු කතා කරද්දි මට ඇහෙනවා අම්මත් කියනවා ඇහෙනවා. එතකන් මේ වාක්‍ය පහක් ලියලත් නැහැ. අනුන්ගේ දේවල් දකිනවා. එහෙම එපා. උදව් කෙරුවට කමක් නැහැ පුතේ. හැබැයි තමන්ම ලියනවා නම් පොඩ්ඩක්වත් උදව් ගන්න නැතුව තරුෂි වගේ නේද? තරුෂිට තනියම එසේ එකක් ලියන්න පුළුවන්. යශ්මි දිනෙල්කට ලියන්න පුළුවන්. කාන්තාව හිටියා. ඒ ළමයි මම නෝට් කරන් ඉන්නේ පුතේ. ඔයාලා හිතන්න එපා ඔයගොල්ලෝ කියවන හැම එකක්ම මම එසේ එක ඇහුවට මම දන්නේ නැහැ කියලා. මම දන්නවා කවුද හරියටම ලියන්නේ කවුද උදව් ගන්න කියලා මම දන්නවා. හැබැයි උදව් ගත්තට අද උදව් ගත්තට ඔයාලට හෙට කොහොමද පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හෙට තනියම එසේ එක ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හැමතිස්සෙම ඔයාලට අර බෑකප් එකක් ඕන වෙනවා වගේ ඔයාගේ මොලේ හැමතිස්සෙම ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ තව කෙනෙක්ගේ ආධාරය. එහෙම එපා. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ස්කෝලර්ෂිප් නෙමෙයි මොන එක්සෑම් එක ආවත් ඕගොල්ලන්ට කොන්ෆිඩන්ස් කියන එක නැහැ. ඒ නිසා හරියන්න හරි වරදින්න හරි තමන්ම කරන්න බලන්න. අපි යමු ඊළඟ කෙනා ළඟට. යශ්මි දිනකට කිව්ව නේද? තිවෝනි අෂෙල්. තිවෝනි අෂෙල්. ශෙහාන් මිහිරංග. කවුද අපේ මේ ගායකයාත් ඇවිල්ලාද ක්ලාස් එකට? ටීචර් මට නෑනේ පේපර් එක. ඕක විතර නැද්ද පේපර් එක ඇයියේ? මට ආවේ නෑ ටීචර්. බලමු මේක. මම ෆෝන් එකේ. පේමන්ට් ගෲප් එකේ ඔයා ඉන්නව නේද ඕකිත? ඔව් ටීචර්. එතකොට එන්නේ නැති වෙන විදිහක් නෑ පුතා. මම බලන්නම් ඉන්න. Ya බලලා තියෙනවා. එස්එම්ఓ කිත. විසුල නම් හැමතිස්සෙම hina වෙලා ඉන්නේ නේද? ෂෝක් ළමෙක් නෑනේ. ඊයේ උදේ 10යි 12ට ඔයා බලලා තියෙනවා මේක. නේ තියෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ මම පේපර් එක එව්වේ සැප්තැම්බර් 17 සැප්තැම්බර් 17 රෑ 10යි 16ට තමයි පේපර් එක එව්වේ. ඊළඟට මම නැවතත් මේක දැම්මා ඊයේ උදේ 9යි 16ට. ඊළඟට ඔයා ඊයේ රෑ 10යි ගාන ඊයේ උදේ 10යි ගානට ඔයා බලලා තියෙනවා. දැන් හරි වෙන කවුරු හරි බලලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මහිම කියන්න පුතේ මහිම මම ගෲප් එකට පේපර් එක දාලා මම ඒ දවස පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්නවා. ඕගොල්ලන්ට කාට හරි පේපර් එක නොලැබුණාද කියලා මම හොඳට බලනවා. ඕගොල්ලෝ පේපර් එක බලලා තියෙන්නේ කීයකද? කවුරු හරි ඩිලීට් කරලා තියනවද? පේපර් එක නොලැබුණා කියලා ඕගොල්ලෝ මට මැසේජ් කරලා තියෙනවද? කෝල් කරලා තියෙනවද කියලා මම හොඳ අවධානයෙන් ඉන්නේ පුතේ. මෙතන ළමයි
25ද 30ද ඉන්නේ කියන එක මට අදාළ නැහැ. මම ඒ හැම කෙනා ගැනම අවධානයෙන් ඉන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ මැසේජ් එකක් එයිම කියලා. මම ෆෝන් එක මේ වොෂ්රූම් ගියත් එළියනවා. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ කෝල් එක මිස් වෙයි. ඕගොල්ලන්ට පේපර් එක නැති වෙයි කියලා ඉවරලා මම ඒ තරම් අවධානයෙන් ඉන්නේ පේපර් එක දාලා. ඒ නිසා පේපර් එක පුළුවන් තරම් ගන්න. ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් පේපර් එකක් හදන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් වැඩ කරන්න. ඕගොල්ලෝ මට නෙමෙයි ඔය කරගන්නේ ශිෂ්‍යත්වයට ඔයාලගේ තමයි ලකුණු අඩු වෙන්නේ. අපි යනවා ඊළඟට දෙහාන් ඊළඟ කතා කරන්නේ නැහැ. මහිම කතා කරන්නේත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මහිම ලිව්වේ නැද්ද? හරි. මම නන්දිනගේ ක්ලාස් එකේ මහිමව අල්ල ගන්නම්. හොඳද? මම නන්දිනගේ ක්ලාස් එකේ මහිමව අල්ල ගන්නම්. අපි යනවා නිකොල ගාවට. නිකොල. My village is Venapur. It is beautiful village. It has a church and a school. It is in Puttalam district. Most of the people in my village are farmers. It is a small village. The western province in Venapur. very good නිකොල. හරිම ලස්සනයි. මම දන්නවා නිකොල කියලා කියන්නේ ගොඩක් හොඳට වැඩ කරන ළමයෙක්. ඒ නිසා මම දන්නවා ඒගොල්ලෝ වැඩ කරනවා, පරුෂි වැඩ කරනවා, චෙමාල් වැඩ කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. අද බැරි වුණාට දැක්කද එයාට දුක හිතිලා එයා දැන් හරි ලිව්වා. ජනීෂ වැඩ කරනවා. සඳරු සමහර දවස්වල වැඩ කරනවා. සමහර දවස්වල හොරට ඉන්නවා. ඊළාන විසුල වැඩ කරනවා, උමායා පේවින්දි වැඩ කරනවා, පරුෂි වැඩ කරනවා. පූෂානි වැඩ කරනවා, ශානලි වැඩ කරනවා. මම මේ කට්ටිය දන්නවා. යෂ්මි දිනල්කා වැඩ කරනවා, ඕකිත වැඩ කරනවා. මහිම වැඩ කරනවා නේද පුතේ? අද නිශ්ශබ්ද වෙලා හිටියාට මට උත්තරයක් හරි ඕනේ මහිම. එක්ක පේපර් එක නැද්ද, ලිව්වේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් වෙන ක්ලාස් එකක් තිබ්බද? මට උත්තරයක් ඕනේ. ඊළඟට දිනුදි. ඕකිත දෙවංග. YBR කො කියන්නේ ඔයාගේ මේ my village ගැන ලියන්න බැරි වුණා ටීචර්. ඒකනේ මම කියන්නේ. ලියන්න බැරි වෙන්න බෑ. මොකද මම my village කියන essay එක දීලා තියෙනවා. ඔයා බදාදා ක්ලාස් වලට එනවා. එතකොට ලියන්නේ නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ බැලුවේ නෑ පේපර් එක දිහා. අද හොරට ලකුණු 10 දාගෙන තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ටීචර් ලකුණු දාගත්තේ නැහැ ටිකක් කරා විවරයි. ඒක තමයි. හරි. ඊළඟට HKMA දිනෝෂ කියන්නේ කවුද? දිනෝෂ්. මම අහලා තියෙනවා දිනෝෂ් කියලා දෙමළ නළුවෙකුත් ඉන්නවා. එයාත් බලන්න පන්තියට ඇවිල්ලාද කියලා? ටීචර් ඔව්. මම පේපර් එක කරලා තියෙන්නේ. කවුද පුතේ මේ? මහිම. මහිම කියන්න පුතේ. මම පේපර් එක කරලා තියෙන්නේ. හරි. my village කියන කියන්න පුතේ. My village name is Meewallava. My village is very beautiful. My village in the temple. My village in the mountain and waterfall. I love my village. ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම මොකක්ද පුතා? MHS මහිමාද හිමාශිද? S කියන්නේ මොකක්ද? සවින්දියාද? මොකද ටීචර්? S කියන්නේ මොකද්ද? සංජීවනි. සංජීවනි මහිම. හරි. මම පුතේ ඔයාට නෙමෙයි කිව්වේ. මං කිව්වේ මහිම ආකාශට. මහිම ආකාශ කියන්න පුතේ. My village is Vilaya ප්‍රාථමික විද්‍යාලය. හරි. My village is small. හරි. My village is beautiful. හරි. My village is loud. කියපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ ඔන් කරලා අත උස්සන්න. නිකොලා හරි, චෙමාල් හරි,
කවුද දිනුෂාන් ඉසුරංග කියන්නේ? දිනුෂාන් ඉසුරංග Teacher. ඔව්. Oh, teacher. හරි ඕකිට කියන්න පුතේ. My village is Valipanna Gahamulla. හරි. It is a small village. It is situated at Kurunegala district. There is දිස්ත්‍රික්කයේ ඔහෙ තියෙන්නේ මොකද්ද ගම පුතා? Valipanna Gahamulla. හරි පුතේ හරි. හරි කියන්නේ ඉතුරු ටික. There is a temple and church in my village. In my village, there is 276 people live in my village. Most of them are farmers. My village is very beautiful. very good. I hope my village becomes to prosperous day by day. I love හරි very good. my village very much. very good. මේ කොහොමද මිනිස්සු ටික මේ හරියටම 276ක් ඉන්නවා කියලා දන්නේ? ගණන් කරුවද ගිහිල්ලා? නෑ තාත්තා කිව්වා. ඒක තමයි. මං හිතුවා ගණන් කරන්න ගියාද කියලා. ටීචර් විහිළු කරන්න පුතේ. හරි. දිනුෂාන් ඉසුරංග කියනවාද? Oh, teacher. දිනුෂාන් කියන්න. My village is named Hambegamuwa. My village is beautiful. දිනුෂාන් කොහෙද ඉන්නේ? Teacher Tanamalwila. තනමල්විල ලස්සන ගමක් නේ. අර සින්දුවකුත් තියනවා නේද? තනමල්විල මොකක් හරි? නැද්ද? නෑ නේ. නෑ නේද? එහෙම සින්දුවක් නෑ. හරි. ටීචර් අත ඉතින් මතක් වෙන්නේ නැති දෙයක් නෑ නේද? මට දැන් අර පහුගිය කාලෙම මැනිකේ මගේ හිතේ තමයි මතක් වුනේ. ඒ වාගේ එතකොට ශහාන් මීරංග ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මම බැලුවේ සින්දුවක්වත් කියවන්නද කියලා. ශහාන් මීරංග කැමරා ඔන් කරන්නෙත් නෑ. ඔඩියෝ ඔන් කරන්නෙත් නෑ. ඉතින් ඒ හින්දා ශහාන් මීරංගව දැක ගන්න විදියක් නැත. ඊළඟට මහිමහි මාෂාරි වර්ෂා බෙව්මිනි අල්විස් කවුද කිව්වේ නෑ නේද වර්ෂා? කිව්වද? ඔන්න දිනුෂාන් දැන් ඔන් කරගත්තා. හරි. මහිම කිව්වා, ඕකිත් දෙවංක කිව්වා, ඔමායා පේවින්ද කිව්වා, පූජානි කිව්වද? පූජානි කිව්වේ නෑ. Nah, teacher. හරි. මට මතකයි. පූජානි හරි. සඳරු හරි. සඳරු හොරාට හිටියා. එතකොට සයුරි හරි, සෙනදි තිනාර හරි, ශනලි ජනන්ජය හරි, සිතුන් සස්වාන් හරි, බොරුවට දෙකක් විතර කිව්වා සිතුන් සස්වාන්. තරුචි හරි, තිවෝනි අශේ. තරුචි විසුර හරි, විද්‍යාර හරි, වශ්මි දිනල්කා කවුද මේ? Teacher. ඔව්. Man teacher පන්ති ඉවරනහම රචනාව ලියලා ටීචර්ගේ ෆෝන් එකේ group එකට දාන්නම්. හරි පුතා හරි. ටීචර් බණින්නේ ඉතින් ඕගලන්ට හොඳටනේ නේද? ඕගලන්ට ශිෂ්‍යත්වයේ ලකුණු 5ක් හරි අරන් දෙන්නනේ බයින්නේ නේ. හරි. ඊළඟට අපි යන්නේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. හරි. මම my village essay එක නැවත සැරයක් ඕගලන්ට දාන්නද බෝඩ් එකේ ලියන්නද? එහෙම කියන කයක් අත උස්සන්න බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඕන නැත්නම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. ඕනේ නෑනේ නේ. මගේ ෆෝන් එකට දාන්න. ජනේෂ් දාන්නද? එක්කෙනා ඉන්නේ. හරි. චෙමල් දාන්න. හරි පුතේ මම ඕගොල්ලෝ දෙන්නන්ට බෝඩ් එකේ ලියලා හරි ක්ලාස් එක ඉවරනාම හරි ෆොටෝ එකක් දාන්න ගෲප් එකට. හොඳද? අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. Teacher. very good. ඒ දෙන්න ගැන මම සතුටු වෙනවා. මම දන්නවා ඒ දෙන්න ලියලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපි ඊළඟට ඉතුරු කෙරුවේ road side. 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ නේද? අපි හැස්සව් කියන එකක් කතා කරන්න තියෙනවා නේ. මේකට ඔයගොල්ලෝ
ගොඩක් වෙලා ගියා 9:24යි. හරි. බලන්න මම රෝඩ් සයින් ටික දානවා ඔයගොල්ලන්ට. රෝඩ් සයින් ටික දානවා. මොකද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න ඕනේ නිසා. රෝඩ් සයින් කියලා කියන්නේ වැදගත්ම පාඩමක්. වැදගත්ම පාඩමක්. ගොඩාක් අයට බැරි වෙන, ගොඩාක් අය කරන්නේ නැති, ගොඩාක් අය මග හරින පාඩමක්. ඒකනේ ඉතින් කරන්න බැරි. මයික් ඔන් කරන්න විදියක් නැහැ, කෑ ගහනවා. ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න විදියක් නැහැ, ඔහේ අඳිනවා පිස්සෝ වගේ. ඕගොල්ලන්ගේ කටවහල උගන්නන එකට ඕගොල්ලෝ කැමතිද? ඈ? ටීචර් බෝඩ් එක පෙන්නේ හරි. හරි. අවංකවම අත උස්සන්න මේ 20 15 තියෙන්නේ. 15ම ලියපු අය. 15ම ලියපු අය අත උස්සන්න. 15ම ලියපු අය අත උස්සන්න. 15ම මට උත්තර දෙන්න එපා. මං කිව්වේ 15ම ලියපු අය අත උස්සන්න. සමහරුන්ගේ අත් මේ ක්ලාස් එක ඉවර වුණා පුතේ 10ට. ඔයාලට වෙන ක්ලාස් එකකට යන්න පුළුවන්. හරි. යශ්මි දිනේල්කා විතරයි ලියලා තියෙන්නේ නේ. අනිත් කට්ටියන්ගේ කැමරා ඔන් කරලා නැහැ. සමහරුන්ගේ අත් උස්සනවා පාත් දානවා, උස්සනවා පාත් දානවා. කල්ෂි ලියලා නේ. හරි. අපි යමු පළවෙනි එකට. පළවෙනි එක තියෙන්නේ පුතේ. පළවෙනි එක තියෙන්නේ හොඳට අහගන්න. කන බොන දේ චුට්ටකට නතර කරන්න. අනිත් වැඩවලට අවධානය දෙන්න එපා. හොඳට අහගන්න. ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් ෂෙයා ටීචර්ගේ 15න් 13යි. මොකද්ද? ජනීෂගේ 15න් 13යි. හරි. very good පුතා. හරි. ටීචර් මහින්
පළවෙනි එක තියෙන්නේ stop. stop කියලා කිව්වේ නතර වෙන්න. මේ වගේ මාර්ග සංඥාවක් තියෙද්දී stop කියලා දකිද්දී අපි ඉබේටම නතර වෙනවා නේද? stop කියලා කියන්නේ නතර වනු නේද? ඕගොල්ලෝ ලියලා තියෙන්න ඕන stop කියලා. දෙවෙනි එක P අකුරක් ලියලා රතු පාටින් දාලා ඒක කපලා තියෙනවා නම් මෙතන පාක් කරන්න බෑ නේද? වාහන නතර කරන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ ලියලා තියෙන්න ඕනේ no parking. no parking. no parking. number 3 අපි යනවා number 3 වලට සිගරට් එකක් රූපයක් දාලා ඉවර වෙලා ඒක ක්‍රොස් කරලා ඒක රතු පාටින් ඉරක් ගහලා තිබුණොත් ඒ කියන්නේ no smoking. no smoking. no smoking කියලා කිව්වේ දුම් බීම තහනම් නේද? දුම් බීම තහනම් no smoking. ඊළඟට තියෙනවා පාර පනිනවා ළමයෙක් නේද? ළමයෙක් පාර පනිනවා. එතකොට අපි ඒකට ලියන්න ඕනේ crosswalk නේද? crosswalk කියලා කියන්නේ පාර පැනීම සඳහා තමයි ඒ වගේ තැනකදී තමයි අපට පාර පනින්න පුළුවන් නේ. දැන් නම් කහ ඉරි වෙනුවට සුදුයි කළු ඉරි තමයි තියෙන්නේ නේ. කළු තාර පාරේ සුදු පාට ඉරි තමයි දාලා තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟ එකට ඕගොල්ලෝ දැන් යනවා වාහනයක. ඕගොල්ලෝ බලාගෙන යන්නේ රෙස්ටුරන්ට් එකක් ඕගොල්ලෝ අඳුරගන්නේ මේ විදිහට ප්ලේට් එකක් දාලා ස්පූන් එකයි ෆෝක් කියලා කිව්වේ ගෑරුප්පුව මේ දෙක පිඟානත් එක්ක ගහලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පහසුවෙන්ම අඳුර ගන්න පුළුවන් එතන ආපන මේ හොටෙල් එකක් එහෙම නැත්නම් රෙස්ටුරන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඕගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ රෙස්ටුරන්ට් කියලා. රෙස්ටුරන්ට් කියලා. ඊළඟට මේක ඕගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍යම කාරණයක්. මොකද්ද මේ බහිස්රාව්‍ය කටයුතු කරගන්න ඕගොල්ලෝ ගමනක් යද්දී ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා වැසිකිළියක් නේ? වැසිකිළියක් ඕන වෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ හොයාගෙන යන්නේ සංඥාව හොයාගෙන යන්නේ මොකද්ද? ගැහැණු ළමයයි පිරිමි ළමයයි ගහලා තියෙන තැනට. නේද? ටොයිලට්ස් වල සංඥාව තමයි ගැහැණු ළමයින්ගේ එකට පිරිමි ළමයි යන්න එපා, පිරිමි ළමයින්ගේ එකට ගැහැණු ළමයි යන්න එපා. බලන්න හොඳට ගවුමක් ඇඳන් ඉන්න තැනට තමයි ලේඩිස්ලා යන්න ඕනේ. ඊළඟට බෝයි කෙනෙක් වගේ කෙලින් හිටගෙන ඉන්නවා පිරිමි ළමයෙක්. එතෙන් තමයි බෝයිස්ලා යන්න ඕනේ. ටොයිලට්ස් වලට අපි මේ විදිහට තමයි දාන්නේ. ඊළඟට හම්ප් බලන්න පොඩි ගැට්ටක් සහිතව නේද? පොඩි ගැට්ටක් සහිතව පාරේ තියෙනවා නම් ඉස්සරහට මේ වගේ සංඥාවක් අපට දාලා තියෙනවා බෝඩ් එක. මේ සංඥාව තමයි හම්. ඊළඟට සමහර කට්ටිය අහලා තිබුණා මේක කලර් ලයිට්ස් නේද කියලා. කලර් ලයිට් එකකින් දැක්වෙන්නේ පුතේ වීදි ලාම්පු මේ විදිහට කලර් ලයිට් තියනවා කියලා කියද්දී අපිට වාහනයක යනවා නම් අපට ඕනම වේගයකින් යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපේ ස්පීඩ් එක අපි අඩු කරන්න ඕනේ. අපි මේ දැන් මේ ලයිට්ස් වලට අවනත වෙන්න ඕනේ. මේක තියෙනවා මොනවාද තියෙන ලයිට්ස්? red, yellow and green. එතකොට මේ සංඥාවලට අපි අවනත වෙන්න ඕනේ. එතකොට කියන්නේ minimum speed නේද? මේ color light එකක් දැකපු ගමන් ඒකේ සංඥාව මේ color lights කියන එක නෙමෙයි පුතේ. නේද? අපි මේ මාර්ග සංඥාවට අවනත වෙලා තමයි මේ අපි හිතමු මේ නගරයේ ඒ නගර සීමාව තුල අපි මේ color light එකට අවනත වෙන්න ඕනේ. red color එක නතර මේ red color එක આવොත් එහෙම අපි වාහනේට හංගලා stop නේද? නතර කරන්න ඕනේ. ඊළඟට yellow color මොකද්ද? ආයෙ start කරන්න ඕනේ වාහනේ. green color එක දැම්මම තමයි අපිට යන්න පුළුවන්. එතකොට minimum speed කියලා තමයි අපි color light වලට දාන්නේ. මොකද ඒ area එකෙන් අපිට ඕනම වේගයකින් කඩා බිඳගෙන මේ යන්න බෑ. නේද? අපි අර light signal lights විදිහට use කරලා ඒ කියන විදිහට තමයි යන්න ඕනේ. එතන minimum speed. ඊළඟට ළමයි දෙන්නේ පාර හරහා මාරු වෙන එකක් තියෙන්නේ. අපි එතකොට කියන්නේ children crossing නේද?
ළමයි පාර හරහා මාරු වීමට අපි කියන්නේ children crossing කියලා. ඊළඟට P අකුර දාලා නිල් පාට පසුබිමක සුදු පාටින් P අකුර දාලා තිබුණොත් parking a lot ඕන තරම් ප්‍රමාණයක් පාක් කරන්න පුළුවන්. වාහන නතර කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තැනක් හොයාගෙන තමයි පාක් කරන්න පුළුවන්. නේද? parking a lot. දැන් අපි කිව්වා red color පවුමක් කියලා කියන්නේ ඉරක් ගහලා ඉවලා P අකුර කළු පාටින් ලියලා වටේ red පාටින් තියලා මෙහෙම කපලා තිබුණොත් ආයි කිසි කතාවක් නැහැ no parking. නේද? එතන වාහන නතර කරන්න බෑ. නතර කළොත් දඩකොලයක් ලියගෙන එන්න වෙයි. හැබැයි මේ නිල් පාට පසුබිමේ සුදු පාටින් P අකුර ලියලා තිබුණොත් parking a lot ඕන තරම් ප්‍රමාණයක් වාහන නතර කරන්න පුළුවන්. ඒක parking area එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ parking lot නේද? parking lot. ඊළඟට තියෙනවා මේක නම් ඔයගොල්ලන්ට do not enter. අයත් අඳිනවා. ඊළඟට තියෙනවා do not enter. මේ වගේ බෝඩ් එකක් දැම්මහම ඇතුළු වෙන්න බෑ. do not enter. ඇතුළු වීම තහනම්. නේද? ඔයගොල්ලෝ එතකොට ලියන්නේ do not enter. ඇතුළු වීම තහනම්. දැන් අපි හිතමුකෝ මේ සීමාවේ මෙතන ගහලා දෙපොත් මෙතනින් එහාට අපිට ඇතුළු වෙන්න බෑ. නේ? do not enter. ඊළඟට මේක නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා railway crossing එකක් තියෙද්දි තමයි අපි මේක දකින්නේ 12. railway crossing දුම්රිය මාර්ගයකින් ඕගොල්ලන්ට දුම්රිය මාර්ගයක් තියෙද්දි තමයි railway crossing එකක් තියෙන්නේ නේ. ඊළඟට ඕගොල්ලෝ යනවා අපි හිතමුකෝ ඔය මනම්පිටිය පොළොන්නරුව ඒ වගේ ගොඩාක් දුර යද්දී මං කිව්වා ඕගොල්ලන්ගේ වාහන වලට අලියෝ නේ මොනරු එතකොට ගෝන්නු නේද? ඒ වාගේ සත්තු පාර හරහා පනිනවා කියලා අපට වාහන වලට දකින්න බෝඩ් ගහලා තියෙනවා. තැනින් තැනට මොනරුගේ මේ මොනරු මාරු වෙන ස්ථානයක්, අලි මාරු වෙන ස්ථානයක් නේද? ගෝන්නු මාරු වෙන ස්ථානයක්. එහෙම අපට ගහලා මොකද සිංහලෙන් ලියලා නැහැ. නේද? සමහර තැන්වල ගෝණෙක් ගහලා ඉන්නවා, සමහර තැන්වල අලි දෙන්නෙක් ගහලා ඉන්නවා, සමහර තැන්වල සර්පයෝ ගහලා ඉන්නවා, තව සමහර තැන්වල මොනුන්ද ගහලා ඉන්නේ. බල්ලෝ එහෙම ගහලා ඉන්නවද? නෑ. ඒ වාගේ තැන්වල බල්ලෝ පූස මාරු වෙන්නේ නැහැ. wild animal කියලා අපි කතා කරන්නේ කැලේ ඉන්න සත්තු. නේ? උන් එළියට එන්නේ නැහැ. උන් එළියට එන්නේ පාර හරහා මාරු වෙන්න. දැන් ඔය ගෝන්නු නේද? එතකොට අලි වාගේ සත්තු, මොන්රු වාගේ සත්තු තමයි wild animals කියලා කිව්වේ. ඒ අයගේ පින්තූර දාලා තියෙද්දී එතකොට අපි තියන්නේ wild animal crossing නේ අපි ඒකට ලියන්නේ wild animal crossing. ඊළඟ එක ඕගොල්ලෝ ගොඩාක් දන්නවා පාරේ ඉතින් ලංකාවේ කොහෙ ගියත් කොහේ හරි පාරක් හදනවනේ නේද? කොහේ හරි පාරක් හදනවා. එතකොට road work ඒ කියන්නේ පාරේ වැඩ කරන මිනිස්සු ඉස්සරහෙන් ඉන්නවා කියලා දැනගන්න අපිට මොකද අපි යනවනේ 100ට 150ට වෙලාවකට නේ. එහෙම ගියොත් ඉන්න වෙන්නේ කොහෙද? හොස්පිටල් එකේ නේ. හරි. එතකොට road work කියලා අපිට කලින්ම අඳුර ගන්න දාලා තියෙනවා. අපි ඒ වගේ තැන් වලින් පොඩ්ඩක් හෙමින් යන්න ඕනේ නේ. එතකොට road work පාර මොකද මිනිස්සු වැඩ කරනවා. ඊළඟට මේක නම් දන්නවා ඉස්සරහින් හොස්පිටල් එකක් තියෙනවා කියලා අපට සංඥා කරන්නේ ඇඳක් දාලා රතු පාටින් ලකුණක් දාලා තිබ්බහම අපි දන්නවා එතන හොස්පිටල් එකක් තමයි තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනි එක stop, number 2 no parking, number 3 no smoking, number 4 crosswalk, number 5 restaurant, number 6 toilet, number 7 home, number 8 minimum speed, number 9 children crossing, number 10 parking lot, number 11 do not enter, number 12 railway crossing, number 13 wild animal crossing, number 14 road work, number 15 hospital. Right. ඊළඟට බලන්න complete each sentences with correct verb. යන්න 11 වෙනි ප්‍රශ්නෙට.
යන්න 11 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. මේක ලියා ගන්න තව වෙලාව අවශ්‍ය නම් අත උස්සන්න. හරි. මට සඳරු අද පිළිතුරු ලියාගත්තු එක ෆොටෝ ගහලා එවන්න ඕනේ. අද සම්පූර්ණයෙන් පිළිතුරු ලියපු කොලේ ෆොටෝ ගහලා එවන්න ඕනේ. මගේ මේ නහයක් දානවා සඳරු මට බයිනවා. ගෙදර පිටිපස්සේ මට ආරංචි දේවාලයක් තියෙනවා කියලා පොල් ගෙඩියක් ගිහලා ගහනවත් දන්නෙත් නැහැ. හරි. මම හිතනවා දැන් ලියලා ඉවරයි කියලා. තව පොඩි වෙලාවක් දෙනවා මට ලියනවා පේනවා සමහරු. මම සිංහලෙන් එහෙම නෙමෙයි ලියන්න කියලා තිබුණේ. මම ලියන්න කියලා තිබුණේ ඉංග්‍රීසි වලින්. විසුල ලිව්වේ සිංහල වලින්ද? විසුල ලිව්වේ සිංහලෙන්ද? හරි. අපි යනවා complete each sentences with correct verb has and have. බලන්න පළවෙනි එකට කොහොමද එන්නේ? පළවෙනි එකට කොහොමද එන්නේ? පළවෙනි එකට කොහොමද එන්නේ? has. ඇයි has එන්නේ? ඇයි has එන්නේ? ඇයි has එන්නේ? he, she, it. අපි has have කරුවා. ඒක වචනත් එක්ක යෙදෙන්නේ has කියලා කිව්වා. ඊළඟට I, we, you, they. I කියලා කියන්නේ මම උනාට මේක බහුවචන plural form එකක් විදිහට තමයි අපි ගන්නෙ. එතකොට I, we, you, they එක යෙදෙන්නේ have. ඔය කියන කතන්දරෙත් එක්ක අපි යමු activity එකට. පළවෙනි එක තියෙන්නේ she blank long hair. ඇයට තියනවලු දිග කොණ්ඩයක්. එතකොට පළවෙනි එකට උත්තරේ එන්නේ she has. පළවෙනි එකට උත්තරේ එන්නේ she has long hair. She has long hair. Number 2. ඔන්න I කියන කතන්දරේ තියෙන්නේ number 2 I blank a yellow bag. I එක යෙදෙනවා කියලා කිව්වේ have. එතකොට I have a yellow bag. මට තියෙනවා මොකද්ද? කහ පාට බෑගයක්. මට තියෙනවා කහ පාට බෑගයක්. I have a yellow bag. The tiger blank black strips. Black strips. මොකක්ද එන්නේ? The tiger කියලා කිව්වොත් එක්කෙනයි. එතකොට number 3 has. Number 3 has. ඊළඟට number 4. He blank football at 10 o'clock. මොකද්ද? number 4 මොකක්ද එන්නේ?
number 4 මොකක්ද දෙන්නේ? he කියලා කියන්නේ ඒක වචනයි. he කියලා කියන්නේ ඒක වචනයි. එතකොට number 4 ඉන්නේ has. He has football at 10 o'clock. Number 5. Number 5. Number 5 වලට මොකක්ද දෙන්නේ? The rainbow මොකක්ද දෙන්නේ? The rainbow has many colors. Number 6. I blank many toys. I කියලා කිව්වේ plural වෙනවා කියලා කිව්වා. එතකොට I have many toys. මට ගොඩාක් සෙල්ලම් බඩු තියෙනවා. toys කියලා කිව්වේ සෙල්ලම් බඩු. Number 7. Do you කියලා කියන්නේ plural වෙනවා. එන්නේ have. එතකොට do you have time? Have. අට we කියලා කියන්නේ plural. We have meeting today. We have meeting today. Number 8. Number 8. Have. Number 9. My dog. Dog කියලා කියද්දි එක්කෙනයි. එතකොට ඒක වචනයි. My dog has short ears. Short ears. එතකොට number 9 has. Number 10. James blank many friends. James කියලා කියද්දි එක්කෙනයි has. බලන්න කාගෙ 10න් 10ම හරි කියලා. බලන්න කාගෙද හරි 10න් 10ම කියලා. එසේ ඒකට ලකුණු 10 දෙන්න. එසේ ඒක ලකුණු 10 දෙන්න. මම අයත් කියාගෙන යන්නම් ඒවට උත්තර ටික. She has long hair. I have a yellow bear. The tiger has black stripes. He has football at 10 o'clock. The rainbow has many colors. I have many toys. Do you have time? We have meeting today. My dog has short ears. James has many friends. අපි පළවෙනි එක කතා කරුවා දෙක හරි තුන්වෙනි එක හරි හතර මැච් කළා පහ similar word හරි. Number 6 advertisement එකේ කතන්දරේ හරි. Number 7 my village. Number 8 opposite word hari, road sign tika hari, rearrange tika hari, has have hari. බලන්න මට ලකුණු දාන්න CN කීයද කියන එක. CN කීයද කියන එක ලකුණු ටික දාන්න. සෙරුදු පිනාරා ඔමායා CN 90යි, සයුරි CN 100යි. very good සයුරි. මුකුත්ම වැරදිලා නැහැ. දාන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ලකුණු. CN 92යි ඔපිට සෙන්දි තිනාරා CN 96යි. CN 70 කවුද මේ? කවුද මේ KK කියන්නේ? නමක් ගමක් නැහැ. LK කියලා දානවා නාඩු හාල්ද දන්නෙත් නැහැ ඈ 91යි නිකොල very good හැමෝගෙම ලකුණු හොඳයි නේද තව දාන්න පුතේ ඔයගලගේ ලකුණු යශ්මි දිනවලක 85යි යශ්මිට අඩු වෙලා මේ සැරේ ශාන්ලි ජනන්‍ය CM 98යි මොකක්ද අනේ වැරදුනේ ඈ මොකක්ද වැරදුනේ ජනීෂ 93යි ජනීෂ very good නේ මේ සැරේ ජනීෂ හොඳට වැඩ කරලානේ පුතා very good ජනීෂ හරි
අදට අපි සම්මන්ත්‍රණය නතර කරනවා. අපි හැමදේම කතා කරලා ඉවරයි. අපි නැවත හම්බ වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ බදාදා පන්තියේදී. බදාදා ක්ලාස් එක තියෙනවා හවස 4ට. පේපර් එක කරපු නොකරපු ආපු හැම දිනාටම ස්තුතියි. තව ටික දවසයි පුතේ තියෙන්නේ ශිෂ්‍යත්වයට සමහරට තවත් ටයිමින් ගනී. ඕගොල්ලන්ගේ අයදුම් පත්‍රවත් ගොඩක් ඉස්කෝලවල අයදුම් පත්‍ර දාලා නැහැ. ඒ හින්දා සමහරට තවත් දීර්ඝ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මේ ටයිම් එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. ඕගොල්ලන්ට මේ කාලේ නැවතෙන්නේ නැහැ. ශිෂ්‍යත්වයේ නැවත ලියන්න බෑ. ඒ නිසා එක ලකුණක්වත් මිස් කරගන්න එපා. හොඳට වැඩ කරගන්න. අපි හම්බෙමු නැවත බදාදා 4ට. ගිහිල්ලා එන්නම්. ආයිබෝවන් හැමෝටම සුබ දවසක්. Have a nice day. Bye.